اس خبرنامے میں ایک ملاقات کشمیر کے مشہور مصور تصدق حسین کے ساتھ اور بھیڑ پروری کے منصوبے سے مستفید ہوئے محمد شریف۔ تصدق حسین ایک کشمیری مصور بہت ہی لگن کے ساتھ پینٹنگز بناتے ہیں جن کی قومی اور بین الاقوامی سطح پر نمائش کی جاتی ہے۔ مصوری کی نمائش میں کئی افراد شرکت کر کے ان کی پینٹنگز کو خریدتے ہیں۔ ان کا تعلق ماگم شہر بارہمولہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے۔ انہوں نے اپنی بنیادی تعلیم اپنے آبائی علاقے سے حاصل کی۔ انہوں نے بچپن سے ہی مصوری کرنے کے اپنے جنون کا پیچھا کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ ایک ٹیلنٹ ہے ایکچولی، ایک بچے میں، ایک آرٹسٹ میں یہ ایک ٹیلنٹ ہے کہ وہ اپنے قدرت کے رنگ کو اپنے اس جذبے سے، اپنے آنکھوں سے دیکھ کے اس کو پھر کینوس پہ اتارتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اللہ کا ایک دیا ہوا ایک تحفہ ہے میرے خیال سے، جو بولتے ہیں کہ وہ مجھے بھی بولا گیا ہے کہ یہ فضول ہے، کیا کرتے ہو، رنگ ضائع کرتے ہو، دیواروں پہ کرتے ہو رنگ ضائع، اس سے کیا ملے گا آپ کو؟ کچھ نہیں ملتا ہے۔ لیکن ماشاءاللہ میری بہت ساری کمرشلی ورکس جو اس میں کیلیگرافی بھی ہے اور کچھ ایبسٹریکٹ پینٹنگز بھی ہیں، وہ بک گئی ہے، مجھے کافی پیسہ بھی ملا ہے اس میں۔ ساتھ ساتھ میں اسکالرشپس یا گورنمنٹ آف انڈیا کی ایک فیلوشپ آتی ہے، جونیئر فیلوشپ، وہ بھی مجھے ملی ہے۔ اور اس فیلڈ میں مجھے بہت سارے انٹرنیشنل آرٹ کیمپس میں جانے کا موقع ملا ہے۔ تصدق حسین کے والد ایک درزی تھے۔ ان کے کنبے کی مالی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ انہوں نے رنگوں کا استعمال پینٹنگ بنانے کے لیے شروع کیا۔ ان کی بنائی گئی تصاویر پر بہت سے لوگوں نے تنقید کی، لیکن انہوں نے معاشرے کی تنقید پر دھیان نہ دیتے ہوئے اپنا سارا فوکس اپنے پیشن پر مرکوز رکھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ان کی پینٹنگز قومی اور بین الاقوامی نمائشوں تک پہنچ گئی ہیں۔ ابھی پینٹنگز جو میری ہے ایگزیبیشنز کے لیے، ابھی ہمارے دلی میں ہو رہے ہیں، ایک ایونٹ ہو رہا ہے، اس کا نام ہے شو الطاف۔ اس میں میں نے بہت بار پارٹیسپیٹ کیا ہے، تو وہاں پہ میرا ارادہ ہے پینٹنگز دینے کے لیے۔ اور ایک بنگلہ دیش میں ایک ایونٹ ہو رہا ہے ہمارا، یہاں سے انڈیا سے 3 آرٹسٹس ہیں، اس میں ایک یہاں کا ہے حیدر، کیا نام ہے میں بھول گیا وہ نام، اس کا وہاں پہ ایک سٹیٹ ہے حیدرآباد سے اور احمد آباد سے 2 آرٹسٹ ہیں وہ، اور میں یہاں کشمیر سے ہوں۔ انشاءاللہ وہاں پہ جانے کے لیے بھی مجھے انویٹیشن ملا ہے، تو شاید فیبروری میں ہوگا۔ وہاں پہ ورکشاپ بھی ہے، بچوں کے ساتھ ورکشاپ بھی کرنا ہے، اور اپنی کیلیگرافی اس میں بھی میں نے بہت سارا کام کیا ہے، تو وہاں پہ وہی ایگزیبیشن ہوگی۔ تصدق حسین نے جب آغاز کیا تو انہیں کنبے اور معاشرے کا تعاون نہیں ملا اور انہیں تعلیم پر وقت دینے کے لیے کہا گیا۔ آخرکار یہ اپنے والدین کو اس فن کے بارے میں سمجھانے میں کامیاب ہوئے اور والدین ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوئے۔ انہوں نے گریجویشن پوری کرنے کے لیے فائن آرٹ کالج میں داخلہ لیا۔ تصدق حسین نے سخت محنت کی اور اس فن میں ماسٹرز کرنے کے لیے جامعہ ملیہ یونیورسٹی دلی میں داخلہ لیا۔ اس فیلڈ میں آ کے مجھے بہت اچھا لگا، کیونکہ جو میری چاہت ہے اندر سے وہ میں دکھا رہا ہوں، لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو میرے اندر ٹیلنٹ ہے وہ میں اسی کینوس پہ اتار کے ظاہر کرتا ہوں، اپنی فیلنگز، اپنے سپنے جو ہیں وہ میں لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ اس طرح سے ہیں میرے سپنے، میری فیلنگ۔ تصدق حسین نے مصوری کے موضوع پر تعلیم جاری رکھی اور بہت ساری پینٹنگز بنائیں۔ تصدق حسین قومی اور بین الاقوامی نمائشوں میں اپنے فن پارے فروخت کر رہے ہیں۔ اس سے یہ اس فن کو آگے بڑھانے اور زیادہ آمدنی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹے سے گاؤں اور غریب کنبے سے تعلق رکھنے کے باوجود تصدق حسین نے ہمت نہیں ہاری اور آج مصوری کے شعبے میں اپنا ایک خاص مقام بنایا ہے۔ آج جموں کشمیر کے کئی کنبے
ISDS यानी इंटीग्रेटेड शिप डेवलपमेंट स्कीम से जुड़कर अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। इस मंसूबे से मुस्तफीद होने वालों में उधमपुर जिले के गांव तरिल्ला पंचायत दंदाल वेस्ट के मोहम्मद शरीफ भी शामिल हैं। इन्होंने 10वीं जमात तक तालीम हासिल की है। मोहम्मद शरीफ ने ISDS मंसूबे का फायदा उठाकर महकमाए मवेशी परवरी से 20 भेड़ें 50% सब्सिडी पर खरीदी हैं। हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं डिपार्टमेंट वालों का कि इन्होंने हमारे तक बहुत अच्छी स्कीम लाई और इसका हमें बहुत फ़ायदा दिया कि इसमें हमें 50% सब्सिडी जो है इन्होंने दिया है। अभी 20 भेड़ें मैंने मुल्क की ख़रीदी है जिसका पैसा हमें गवर्नमेंट ने दिया और इसमें 50% सब्सिडी भी दिया है। तो हम ये उम्मीद रखते हैं बहुत कि आगे भी हमें ऐसी स्कीमें आती रहें और हमें फ़ायदा मिलता रहे और हमारे तक आप लोग पहुँचाते जो डिपार्टमेंट वाले पहुँचाते रहेंगे तो हम इनका फ़ायदा होता रहेगा हमें। जम्मू कश्मीर में भेड़ परवरी को बढ़ावा देने के लिए इंतजामिया ने इंटीग्रेटेड शिप डेवलपमेंट स्कीम का आगाज किया है। भेड़ परवरी के शोबे में जदीदियत और इसको फरोग देने के लिए यूटी में पहले से कई सुधार के काम और पहल हुई हैं। इसमें ISDS स्कीम का अहम रोल है, जिससे यूटी में भेड़ परवरी की कारोबारी सरगर्मियों को बढ़ाने और पैदावार को मजबूती देने में खास मदद मिल रही है। काबिल गौर है कि जम्मू कश्मीर में भेड़ परवरी से मोहम्मद शरीफ जैसे तकरीबन 12 लाख कुंबों को जरिया माश मिल रहा है। इनका नाम मोहम्मद शरीफ है और ये पिछले साल ही मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा यूनिट दिलवा दो, तो हमने कहा फार्म वगैरह भरो, फार्म भरा, इनकी सिलेक्शन हुई और ये तब से मेरे साथ ही हैं और फ़ोन पे कांटेक्ट कर रहे हैं कि जी कब बनेगा। आज इनका फाइनली बन गया है तो और बहुत ही खुश हैं ये सर हमसे क्या ये हर चीज़ से खुश हैं क्योंकि हमने इनको टाइम की जो मेडिसिन है, वैक्सीनेशन है, जो भी इन्होंने जब भी कॉल की होगी हम इनके पास पहुंचे होंगे और हमने इनको दिया होगा। पहले से भी इनके पास कुछ लाइफ स्टॉक था, इनके भाई का था, इनके पास 4-5 ही था, बाकी इन्होंने परचेज़ किया फिर सारा। तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और आज भी मैं यहाँ पे इंश्योरेंस करने के लिए, इनके भाई का इंश्योरेंस करने के लिए यहाँ पे NLM के तहत आया हुआ था। उसमें सर SC ST वालों को जो है सर बहुत ज़्यादा छूट है। जैसे कि आपको बहुत ही कम शेयर देना है। जैसे अगर नॉर्मल आप एक भेड़ का अगर इंश्योर करने जाओगे तो नॉर्मल आपको 400 या 500 का लगेगा। इस टाइम सर ऐसी स्कीम है कि जिससे आपको ST वालों को तो सिर्फ 90 रुपये देने हैं। इस मंसूबे के तहत महकमाए मवेशी परवरी का मकसद सिर्फ मटन और ऊन की पैदावार को ही बढ़ाना नहीं है, बल्कि यूनियन टेरिटरी में बेरोजगारी के मसले को भी दूर करना है। ISDS मंसूबे के तहत भेड़ की हाई जेनेटिक कैपेसिटी वाली नस्लों और गैर मुल्की नस्लों की क्रॉस ब्रीडिंग, मार्केटिंग और भेड़ के लिए तिब्बी सहूलियात दी जाती हैं। इस मंसूबे से भेड़ परवर की माली हालत में सुधार, पैदावार में बढ़ावा और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने में भी खास मदद मिली है। हमारे बुज़ुर्गों का ये काम है, हम शुरू से हमारा यही काम है कि भेड़ बकरियां चराते हैं और इसी से हम अपना गुजारा जो करते हैं, फैमिली का वो पूरा पालन पोषण किया जाता है हमारा। तो इससे पहले हमारे पास जो थी वो देसी भेड़ें होती थी, उनकी ऊन भी नहीं अच्छी होती थी, मांस भी वो इतना नहीं होता था। जो आज डिपार्टमेंट ने हमें स्कीम दी है, इनकी तरफ से हमें अच्छी नस्ल की भेड़ें मिल रही हैं अभी, और हम ये सोचते हैं, हमें यही उम्मीद है कि इनसे हमें अच्छा फ़ायदा होगा और हम इनको अच्छा इनका देखभाल करेंगे और हमको इनसे अच्छी ऊन भी मिलेगा, अच्छा मांस, इनका मतलब वज़न अच्छा रहेगा। तो हमें नौकरियाँ भी, हम पढ़े भी हैं, मैं तो 10वीं तक पढ़ा हूँ, पर नौकरी तो हमें मिली नहीं है इतनी कुछ। तो हमारा यही धंधा है। मैं हूँ, मेरे साथ जो मेरे बच्चे सुबह शाम हमारे साथ हेल्प करवाते हैं या छुट्टी के दिन भी, बाकी नहीं तो मैं या मेरी घर वाली या कहीं मम्मी पापा हमारे साथ आते हैं और इनके लिए इनको कहीं पत्थर कहीं कुछ मतलब इनको खाने के लिए देना पड़ता है हमने। इंटीग्रेटेड शिप डेवलपमेंट स्कीम के तहत आज जम्मू कश्मीर में भेड़ और बकरी परवरी की यूनिट्स लगाई जा रही हैं। इन यूनिट से ऊन, गोश्त और दूध से लेकर खाल तक की पैदावार की जा रही है। इससे माशी तौर पर पसमानदा तबके को मजबूती मिल रही है। इस काम के लिए इंतजामिया और महकमाए मवेशी परवरी माली इमदाद, सब्सिडी और लोन जैसी सहूलियात मुहैया करवा रहा है।